حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں، یعنی نقصان میں سب سے زیادہ کون لوگ رہیں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے صرف ہو گئی، ان کی نیت بھی دنیا، کام بھی دنیا، کوششیں بھی دنیا، دنیا ہی کے لیے جیے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دین کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کیونکہ دین تو دیکھیں، دین کا مقصد کیا ہے، پہلے اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا ہے کہ ہم زندگی اسلام کے مطابق گزاریں اور اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ آج جس قسم کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، وہ ماحول یہ ہے کہ ہماری منزل دنیا ہے اور ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، یعنی ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر کے ہم دیوانے ہیں، ہم ظاہری کو چاہتے ہیں اور ظاہری کے لیے ہماری زندگی وقف ہے۔ ہماری تمام کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری تمنائیں، ہماری امیدیں، ہمارے جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے منصوبے، یہ سارے کے سارے دنیا کے بارے میں ہیں۔ ان حالات میں ہمیں دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، فضول محنت نہ کریں، نمازیں روزے اس میں وقت نہ ضائع کریں، نہ بھوک پیاس کی کوئی ضرورت ہے، خوب اپنی مرضی سے جئیں، اچھی طرح کھائے پیئیں، عیش سے زندگی گزاریں۔ تھوڑے دن ہیں، گزر جائیں گے، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ حقیقت کیا تھی اور آپ نے کس چیز کو حقیقت سمجھ لیا۔ لیکن ایک بہت ہی نازک صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں۔ آج کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے لیے جینا، آخرت کو ترجیح بنا کے زندگی گزارنا، محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اس وقت جو دین اسلام ہے وہ روایتی ہے۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم ایک مسلمان کہلانے والے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی اسلام کا پتہ نہیں تھا، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسلام کا پتہ نہ تھا۔ آج ہم جب باشعور ہو چکے ہیں، اسلام کے متعلق ہم جانتے نہیں ہیں کہ اسلام کیا ہے، کیوں ہے، کیا ضرورت ہے اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کوئی اگر ہمیں توجہ دلائے، وقتی طور پہ اس کی بات تو سن لیتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ ہم سوچنے پر آمادہ بھی نہیں ہیں کہ دین کے متعلق کچھ سوچیں۔ یہ عام طور پہ ہماری کیفیت ہے۔ بہت سے لوگ دینی کاموں میں مبتلا ہیں، نمازیں پڑھ پڑھ کے ان کا برا حال ہے، روزے رکھ رکھ کے تھک رہے ہیں، زکوٰۃیں دے دے کے تھک رہے ہیں، حج اور عمرے پہ جا جا کے تھک رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے دین کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ جبکہ ہم نے زندگی کو، یعنی ظاہر کی زندگی کو ہی کامیابی کا اصل مرکزی نقطہ سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری عام زندگی میں ایک لڑکا ہے، اچھا پڑھ لکھ گیا، نوکری کر لی، اچھے پوسٹ پہ لگ گیا،
सिविल सर्विस का इम्तिहान दे दिया, असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, वगैरह वगैरह जो भी बन गया, और फिर घर बना लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, और अब बच्चे और घरदारी इसी में वो वक्त गुजार रहे, और यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है। इसी तरह आप देख रहे हैं ख़वातीन को, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, जो भी करती हैं, उसके बाद शादी, उसके बाद बच्चे, घरदारी, नहीं तो कोई नौकरी वगैरह किसी ने कर ली तो डबल ड्यूटियाँ हो जाती हैं, घर की भी जिम्मेदारी होती है, नौकरी भी करती हैं। इसके अलावा हमारी और कुछ ना सोच है और ना हम कुछ सोचने के लिए तैयार हैं। इन हालात में हमें दीन इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि देखें, हमारे दीन की जो असास है, यानी हमारी ज़िंदगी की जो बुनियाद है या जिस पर फैसला किया जाएगा, वो हमारी नीयतों को अल्लाह ताला पहले देखेगा कि हमारी ज़िंदगी गुजारने की नीयत क्या थी। आमाल बाद में देखे जाएंगे या तोले जाएंगे। अगर किसी की ज़िंदगी की नीयत दुनिया बन गई, दुनिया का धोखा लग गया किसी को, तो उसके आमाल, नेक आमाल तो है ही नहीं, तो तोलने का क्या फ़ायदा। ये शख्स तो मुजरिम है, ये अल्लाह का मुजरिम है, अपने आप को भूल के ज़िंदगी गुजार रहे, और सारी ज़िंदगी जो है इसने दुनिया के ख्याल में गुजार दी, दुनिया के लिए इसकी सारी कोशिशें गुम हो गईं। कुरान के हिसाब से ये शख्स सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला है। सूरह कहफ की आयत नंबर 3 है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमल। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सबसे ज़्यादा नुकसान कौन लोग उठाएंगे। हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमल, क्या मैं तुम्हें न बताऊं सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले कौन हैं, यानी नुकसान में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहेंगे। अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी के लिए सर्फ हो गई। उनकी नीयत भी दुनिया, काम भी दुनिया, कोशिशें भी दुनिया, दुनिया ही के लिए जिए वो। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और ख्याल ये करते रहे कि हम ठीक काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। क्यों मैंने नमाज नहीं पढ़ी, क्यों मैंने मुश्त पर दाढ़ी नहीं रखी, क्यों मैं अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर रहा, क्यों मैंने ज़कात नहीं दे दी, क्यों मैं रमज़ान में रोज़े नहीं रख रहा, क्यों उम्रे पे उम्रा नहीं कर रहा मैं, क्यों कल मैं तैयबा की रोज़ाना तस्बीह नहीं करता। ये ख्याल है हम लोगों का कि हम ये काम कर रहे हैं तो बस हमारा बेड़ा पार है। ऐसी बात नहीं है। देखें, ज़िंदगी गुजारने की नीयत अगर आपकी दुनिया बन गई, ये बात नोट कर लें, आपका बेड़ा गर्क, आपकी ज़िंदगी ज़ाया, बस बात ख़त्म हो जाती है। तो जो आयत मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आयत नंबर 103 सूरह कहफ की, हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमल, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सारी तगोदो, सारी कोशिश दुनिया के लिए सर्फ हो गई। वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, और ख्याल उनका ये है कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमें लग गया है। और धोखा क्या है कि मैं मुसलमान हूँ। देखिए, मुशरिक को अगर आप कहें कि आप नमाज पढ़ लो, वो कहेगा मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ। एक काफिर को अगर आप दावत दें कि तुम रोज़ा रख लो, वो आपको कहेगा कि भाई मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ। एक हिंदू को आप कहें कि आप ज़कात दे दो, वो कहेगा मैं तो मुसलमान ही नहीं हूँ। तो बात तो उनकी दुरुस्त है। हम ये सब काम कर रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन बात यह है हकीकत में कि ना हमें दीन इस्लाम का पता है, ना हमें ईमान का पता है, ना हम मोमिन हैं और ना हम मोमिन बनने के लिए तैयार हैं। बात तो ये भी है, हमारी सारी तवज्जो दुनिया के लिए है। दुनिया का एक धोखा है। आप देख लें, लोग सुबह दुनिया, शाम को दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। इंसान बूढ़े से बूढ़ा होता चला जाता है, दुनिया की हिरस उसकी ज़्यादा होती रहती है।
پیسہ کمانا ہے، پیسہ چاہیے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری کوشش، ساری تگ و دو، ساری محنت دنیا کے لیے. تو بات تو دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. آپ کی نیت اگر دنیا کی ہوگی، آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم